கிறிஸ்து கூட இன்னைக்கு இந்த ஞாயிறு அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த ஆராதிக்க இந்த இடத்துல கொடுத்த தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபத்துக்குள்ளாக கடந்து போகலாம். கர்த்தர் இந்த ஒரு வாரம் அளவு நம்மளை பாதுகாத்து कणमणि बोल है हमले वलनाटा देवने स्तोत्र हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम को धन्यवाद दो। ये पूरा सप्ताह में परमेश्वर ने हमको संभाल कर आज उसका सम्मुख में लेके आज हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। भजन संगीता में वचन ये कहता है कि तेरे बाएं में और दाएं में 10,000 लोग गिरेंगे तो भी तुमको कोई हानि नहीं पहुंचेगी करके आज वो यीशु मसीह जिंदा है करके हम विश्वास करते हैं और उसी का सामर्थ्य और उसी के बल से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं। तभी हम प्रार्थना करते जाएंगे। सब आँख बंद कर कर जहाँ कहीं भी हम लोग हैं आँख बंद करके परमेश्वर के पास हम लोग अभी विनती करेंगे कि ये परमेश्वर हमको बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, हमको सारे कमजोरियों को निकाल दे। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है तो उसको चंगाई कर दे। हमारे अंदर जो भी कमी कटी है उसको सारे को निकाल दे करके हम एक बार वापस पवित्र होंगे। हम लोग अभी हम लोग प्रार्थना करना चाहेंगे। जहाँ कहीं भी है सब कुछ ने ठीक कर इस समय परमेश्वर के पास एक मन होकर हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर खुद स्वयं आकर हर एक के अंदर वास करने के लिए, उसका नाम को महिमा करने के लिए, उसको अपने अंदर उसका पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर अगुवाई करना चाहिए। सब प्रार्थना करते रहेंगे। ओ मेरा प्रिय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपका वचन ये कहता है कि जहाँ 2-3 जन मेरे नाम से इकट्ठा है मैं वहाँ हूँ। अपने एक नहीं कहा जहाँ हजारों लोग इकट्ठा है मैं वहाँ हूँ। परमेश्वर हर एक परिवार में परमेश्वर हम लोग कितने के लोग हैं आपका वचन के अनुसार जहाँ 2 से 3 जन एक मन में एकजुट होकर वहाँ पे रहेंगे तो आप वहाँ पे है करके हम विश्वास करते हैं आपके वचन के अनुसार। प्रभु अभी तक ये पूरा सप्ताह में आपको अपने सही सलामत चला के लिए आज के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका सब पृथ्वी डल जाएगी लेकिन आपका पवित्र वचन कभी नहीं डलेगा करके पवित्र शास्त्र कहता है। हम उस पर संपूर्ण विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारा विश्वास को और बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। विपत्ति के समय में प्रभु आपने सारे बच्चों को अब तक उठाकर सही सलामत रखा, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हम विपत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वो विपत्ति जैसी आई थी परमेश्वर वैसे वो विपत्ति परमेश्वर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जो भी शैतान वायरस को लाया लॉर्ड वो उसको अब यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम लोग उसको नाश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बाकी हम आपके हाथ में सौंपते हैं लॉर्ड। बाकी का समय आप चलाओ। आज हम लोग गाना गाने वाले हैं और आज हम लोग जो परमेश्वर जो गाना गाने वाले हैं और जो प्रचार सुनने वाले हैं इस सारे को परमेश्वर आप आशीष कर आपका सामर्थ्य और आपका पावर को देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो एक छोटे से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन के कबूल करता हूँ। आमीन आमीन। வேற யாரும் நெட்டு சாலு பண்ணிருக்காங்களா? हालेलुया। अभी अपन एक गीत के अंदर जाएंगे ஒரு தமிழ் பாடலுக்குள்ள கடந்து போகலாம்। உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு, உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் இந்த பாடலை கொடுத்து தேவனை ஆராதிப்போமா। हालेलुया। நீங்க எங்க இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யுங்க, கர்த்தரை ஆராதிங்க। आप जहाँ के लिए एक गाना को आप क्या करिए वहाँ से उस गीत को गाकर परमेश्वर को हम क्या कर सकते हैं, जयकार कर सकते हैं। हालेलुया। लेट्स हम लोग गाने के अंदर जाएंगे। टेम्पो कम करो, साउंड बढ़ो, टेम्पो कम करो। உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரு உண்டே, உண்மை அல்ல
அல்லாமல் எனக்கு யாரு உண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு கொட்டாது உண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரு உண்டு, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா. துன்பத்திலோ நீரே, துன்பத்திலோ நீரே, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரு உண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரு உண்டு, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா. என் ஸ்நேகமும் நீரே, என் ஆசையும் நீரே, என் ஸ்நேகமும் நீரே, என் ஆசையும் நீரே, என் எல்லாமே ஐயா நீதானே, என் எல்லாமே ஐயா நீதானே, உம்மை சொல்லாமல் எனக்கு யாரு உண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரு உண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரு உண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரு உண்டு, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா. தீமையிலோ நீரே, மறுமையிலோ நீரே, தீமையிலோ நீரே, மறுமையிலோ நீரே, என்னாலுமே ஐயா நீதானே, என்னாலுமே ஐயா நீதானே, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாரு உண்டு, 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 என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா, என் இயேசையா அல்லேலூயா. हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे साथ में है, इसके लिए हमारा दिन अब तक चल रहा है। हालेलुया। हमारे अंदर का जो हृदय में टिक टिक करके होते रहता है, जो हमारा हृदय चल रहा है, अगर परमेश्वर उसको रुक दिया तो अगला सेकंड में वो इंसान क्या हो जाता है, मृत्यु के अंदर चले जाता है, मतलब शारीरिक मृत्यु के अंदर चले जाता है। लेकिन अब पैदा होने से लेकर आपको जो निश्चित किया है उस समय तक
जो परमेश्वर यीशु मसीह चला रहा है, याद रखना वो ये सब दुनिया से बढ़कर बहुत बड़ा ज्ञानवान है। हालेलुया। ये दुनिया में बहुत सारे साइंस आ सकते हैं, बहुत सारे चीजें आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का सृष्टि के सामने वो सब क्या है? कुछ भी नहीं है। हमें जैसा सोलोमन ने वो बहुत बड़ा क्या बोलता है देवालय को बनाया था, मंदिर को बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि वो पत्थर पे पत्थर गिर जाएगा, लेकिन मैं कितना दिन में खड़ा करूंगा? 3 दिन में खड़ा करूंगा। हालेलुया। आमीन। आज देखो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर हमेशा स्पिरिचुअल आत्मिक रीति से बात करता है, दृष्टांत से बात करता है, प्रकटीकरण से बात करता है। आज एक सच्चाई दुल्हे को क्या होना चाहिए? इस समय का संदेश और इस समय का प्रकटीकरण होना चाहिए। आप अगर इस समय का संदेश या प्रकटीकरण में नहीं है, याद रखना रैप्चर में जाना नामुमकिन है। क्योंकि आप जैसा बाइबल में देख सकते हैं, हर एक समय में परमेश्वर, नोआ के समय में, मूसा के समय में, ऐसा हर एक समय में, हर एक कलीसिया के समय में परमेश्वर ने एक एक नबी को लाया और उस समय का मैसेज को देकर जो वो मैसेज को स्वीकार किए, वो मैसेज को पालन किए, सिर्फ उन लोग को ही परमेश्वर ने क्या किया? अपना भंडार में डाला है। अगर आप कितना भी अच्छे से जीवन बिताओ, आप कितना भी कुछ भी करो, जब तक आप परमेश्वर का वो अंतिम समय के मैसेज के अंदर नहीं आओगे, याद रखना कुछ नहीं कर सकता है। प्रकटीकरण परमेश्वर देता है। हालेलुया। मनुष्य नहीं देता है। जैसे एक मेमना, अगर समझ लो एक मतलब चरवा है और उसके बहुत सारे मेमना है, उसके जो जितने भी मेमना है वो चरवा का आवाज को पहचानते हैं। याद रखना जब चरवा उसको आवाज देता है वो बराबर उसको पहचानते हैं। तो हमारा चरवा परमेश्वर यीशु मसीह अगर आपको उसका बच्चा करके चुन के रखा है, मेरे को उसका बेटा या बेटी या दूल्ही करके चुन के रखा है, उसको आवाज को आप सुनोगे, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जैसा एक बेटा या बेटी या बच्चा अपना माँ पिताजी की आवाज को सुनता है, वैसा आपको भी आपका पिता, मैं आपका शरीर की पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा परम पिता प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहा हूँ। जब वो पुकारेगा, याद रखना जरूर आप उसके बच्चे को दोगे। अगर ये दुनिया का अधिपति का बच्चा है तो आपको हम कितने भी बोले, कितना भी वचन मिलने के बाद भी, जैसा हमने सुसमाचार सुने थे क्लास 2 हफ्ते में, सब झूठे भविष्य रखता है, झूठे मसीह है, सब बोलेंगे कि मैं पवित्र है, मैं ही जानने वाला। याद रखना अब छुड़ाया जाओगे। बरमाए मत जाना। कम बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल क्या कहता है उसको देखिए। कोई प्रचारक भी प्रचार कर रहा है, क्या वो बाइबल के साथ मिलता है क्या? वो पहले आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल का वचन ये कहता है अंत समय में चुन लिए हुए लोग भी बरमाने के लिए शैतान काम करेगा। हालेलुया। आप अपने आप को झांक के देखिएगा आप कहाँ पे हैं। अभी अपन और हिंदी और एक गीत के अंदर जाएंगे। एक हिंदी गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बेटा साधन, यीशु दया का बेटा साधन, यीशु दया का, यीशु बेटा
तम्मल गीत के अंदर जाएंगे। हालेलुया। इसके बाद हम एक तम्मल गीत के अंदर जाएंगे। எனக்கு யார் உண்டு கலங்கின நேரத்தில் உன் கரம் என்னை நடத்தியது. எனக்கு யார் உண்டு கலங்கின நேரத்தில் உன் கரம் என்னை நடத்தியதே. எனக்கு யார் உண்டு கலங்கின நேரத்தில் உன் கரம் என்னை நடத்தியதே. உடைத்தீ உருவாக்கினீ சிற்றித்தீ சீர்படுத்தினீ உடமிட்டீ புதிதாக்கினீ பிரித்தீ பிரியாதிருந்தீ. எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உம் கரம் என்னை நடத்தியதே. பள்ளத்தில் நடுவில் நான் நடந்தேன், அச்சத்தின் உச்சத்தை பார்த்தேன். ஒளியில்லா இருளில் நான் நடந்தேன், இயேசுவில்லாய் வாழ்வை நான் வெறுத்தேன். பள்ளத்தில் நடுவில் நான் நடந்தேன், அச்சத்தின் உச்சத்தை பார்த்தேன். ஒளியில்லா இருளை நான் நடந்தேன், இயேசுவில்லாய் வாழ்வை நான் வெறுத்தேன். உடைத்தீர் உருவாக்கினீர் சிற்றித்தீர் சீர்படுத்தினீர் குடமிட்டீர் புதிதாக்கினீர் பிரித்தீர் பிரியாதிருந்தீர். எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உம் கரம் என்னை நடத்தியதே. எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உம் கரம் என்னை நடத்தியதே. மரணத்தில் விளிம்பு நான் இருந்தேன், பாதாள குழியில் நான் கிடந்தேன். பாவத்தின் பாரத்தை சுமந்தேன், இயேசுவில்லாய் வாழ்வை நான் வெறுத்தேன். மரணத்தில் விளிம்பில் நான் இருந்தேன், பாதாள குழியில் நான் கடந்தேன். பாவத்தின் பாரத்தை சுமந்தேன், இயேசுவில்லாய் வாழ்வை நான் வெறுத்தேன். உடைத்தீர் உருவாக்கினீர் சிற்றித்தீர் சீர்படுத்தினீர் உடமிட்டீர் புதிதாக்கினீர் பிரிந்தீர் பிரியாதிருந்தீர். எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உம் கரம் என்னை நடத்தியது. எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உம் கரம் என்னை நடத்தியது. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இன்னொரு தமிழ் பாடல்களை கடந்து போகலாம், அதுக்கு பிறகு நம்ம செய்திக்குள்ள கடந்து போகலாம்.
மறவாமல் நினைத்தேரையா மனதார நன்றி சொல்லுவேன். இரவும் பகலும் நினை நினைத்து இதுவரை நடத்தினேன். இந்த பாடலை படுத்து நம்ம தேவனை ஆராதிப்போமா? இந்த பாடலை கொடுத்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். மறவாமல் நினைத்தீரையா மனதார நன்றி சொல்வேனா. மறவாமல் நினைத்தீரையா மனதார நன்றி சொல்வே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா.
ஹல்லேலூயா. ஒரு சிறிய கோரஸை படித்து நம்ம செய்திக்குள்ள கடந்து போகலாம். பிதாவான என் தேவனே, தகப்பனே, தந்தையே, எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். அந்த பாடலே பிதாவான என் தேவனே, தகப்பனே, என் தந்தையே, மாட்சிமையோ மகத்துவமோ உமக்குதானே என்றென்றைக்கோ. மாட்சிமையோ மகத்துவமோ உமக்குதானே என்றென்றைக்கோ. வல்லமையோ பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினின் சொந்தம் நீங்க பிரித்தெடுத்தீ. பிறகு முன்னா உமக்கே பிரித்தெடுத்தீ.
परमेश्वर के सामने नमन करके प्रार्थना करना चाहेंगे। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय जो गाना हम लोग गाया उस पर अपने आशीष किया करके हम विश्वास करते हैं। प्रभु आप केवल समीप के लिए नहीं, दूर के लिए भी वही परमेश्वर यीशु मसीह है। प्रभु इस समय में लॉर्ड हम लोग को आराधना अपने करने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इसमें हमारा कोई महिमा नहीं है, लेकिन आपका नाम हर जगह प्रस्ताव होने के लिए, आपका वचन हर जगह में पहुंचाने के लिए परमेश्वर अपने तरीका दिया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जहाँ प्रभु आपका बीच जहाँ कहीं भी है, इस वचन को सुन के परमेश्वर वो परमेश्वर बीच के अंदर जीवन निखरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जब भी आपको सूर्य का उष्ण और उसको पवित्र आत्मा जो पानी जब मिलता है, वो पौधे के अंदर का जो बीज उसको जीवन को बाहर लाकर वो फल लाता है करके हम लोग जानते हैं। परमेश्वर जो भी बीज इस समय सुनता रहेगा उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो वो जहाँ कहीं भी होंगे वो भाई बहनों का आशीष करने के लिए विनती करते हैं। प्रभु उनका हृदय का आपको खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड हम लोग शारीरिक रीति से नहीं परमेश्वर, हम लोग आपको आत्मिक रीति से जानने के लिए, आपका वचन का रहस्य को जानने के लिए, आपका वचन के अनुसार हम लोग चलने के लिए, आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन बदलने के लिए आप हमको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड हमसे कुछ नहीं हो सकता है लॉर्ड, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है, जिसका वचन कहता है कि तेरे कमजोरी में मैं तेरा ताकत हूँ। लॉर्ड आप हमारा ताकत है परमेश्वर, आप हमारा सब कुछ है परमेश्वर, हमारा सबका सब आप है परमेश्वर। लॉर्ड हम लोग दुनिया के उत्पन्न पहले चुने गए थे परमेश्वर, हम लोग आपके अंदर थे लॉर्ड परमेश्वर। आज हम लोग जीवन प्रभु इस दुनिया में आपका काम के लिए हम लोग हैं, आपको हम संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड हम लोग आप संभालो परमेश्वर, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सब प्रभु इस समय में अगर कोई समस्या के अंदर, कोई बीमारी के अंदर और कोई भी प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो इसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड आपका नासरी यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। सारे बीमारियों को यीशु नासरी के नाम से हम लोग हटा देते हैं। लॉर्ड इस समय उनको छक्के पाने देना परमेश्वर। लॉर्ड उनके मन में अगर कोई विनती है तो वो विनती को आप देखने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मनुष्य तो मुंह को देखता है, अब हृदय का रहस्य को जानने वाला परमेश्वर। लॉर्ड हमको आपकी ओर बोले परमेश्वर और खींच लेना। लॉर्ड ऐसे संकट के समय में परमेश्वर आपकी ओर हम लोग और नजीक आने के लिए और निकट आने के लिए हर एक बच्चे से आप परमेश्वर भाग करने के लिए विनती करता हूँ। लॉर्ड आज जो प्रचार करने वाला आपका दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, वो बच्चों को छुपा कर परमेश्वर जैसा वचन कहता है बात करने वाला तूने मेरे आत्मा तेरे द्वारा बात करेगा। लॉर्ड वो बच्चों को आप अभिषेक करके जो इस समय का संदेश है लॉर्ड वो सब संदेशों को हमको प्रचार करने के लिए प्रकट करने के लिए परमेश्वर आप सहायता करने के लिए बात करता हूँ। आपका दास के लिए प्रार्थना करते सारी कमजोरियों को निकाल कर आत्मा में परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर एक हमको खुशी देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक छोटे से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन के कबूल करता हूँ। लॉर्ड आमीन आमीन। प्रभु के नाम को धन्यवाद देकर नाम को मैं उठा है। यीशु नाम को धन्यवाद हो। वापस प्रभु एक मौका दिया आपको बीच में परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु क्रिस्तु मारते पकड़ने को लेकर किसी ने देवने स्तोत्र करे। आज का एक छोटे से संदेश जाएंगे अपन இன்னைக்கு ஒரு சிறிய செய்திக்குள்ள கடந்து போகலாம்। ठीक है पढ़ेगा मैथ्यू படிப்போ மத்தேயு 21ஆம் அதிகாரம் मत्ती 24ஆம் அதிகாரம் मत्ती का किताब 24वां अध्याय पहले முதல் 8 வசனங்கள் படிக்கலாம்। पहला 8 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகையில் அவருடைய சீஷர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்கு காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி இவைகளை எல்லாம் பார்க்கிறீர்களே, இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இல்லாதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார். பின்பு அவர் ஒலிவ மலையின் மேல் உட்கார்ந்து இருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும், உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன, எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள்.
இயேசு அவர்களுக்கு பிரதித்தரமாக ஒருவரும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கை இருங்கள். ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். பலவாதபடி எச்சரிக்கை இருங்கள். இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியது, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழுமும். பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். இவைகளெல்லாம் வேதனைக்கு ஆரம்பம். प्रार्थना के अंदर जाएंगे. स्तोत्रिकर कर्तावे तुदिकर राजा धन्यवाद करते परमेश्वर. यीशु क्रिस्त नामத்திலே உம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம். यीशु मसीह का नाम से आपका सम्मुख में आते हैं. வாசிக்கப்பட்ட வேத பாகத்தை உம்முடைய கரத்திலே சமர்ப்பிக்கிறோம். जो वचन पढ़ा वो वचन के आपके अंदर सामने आते हैं. உம்மால் பேசப்பட்ட இந்த வார்த்தைகளை आपसे जो बात किया है वचन, நாங்கள் அதை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக हम लोग उसको विश्वास करने के लिए அதன் மறையின் பொருளை கர்த்தர் வெளிப்படுத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம். उसके अंदर का प्रकटीकरण को प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. வார்த்தை அபிஷேகத்தால் वचन को अभिषेक करके दो. வார்த்தையில் பரிசுத்தாவினர் விழுந்து அபிஷேகித்து வார்த்தையை ஜீவிக்க செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம். पवित्र आत्मा वचन पे करके वो वचन जीवित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. வசனத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக वचन को हम लोग जानने के लिए, அதை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக उसको विश्वास करने के लिए எங்களுடைய இருதயத்தை திறந்தருளும். अब हमारे हृदय को खोल दो. எங்களுடைய புரிந்து கொள்ளும் தன்மை கர்த்தர் திறந்தெழுகிறார். हमारे हृदय को खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. அந்த எம்மாவுடைய சீஷருடைய இருதயத்தை திறந்த தேவன் जैसा एम्मा को शिष्य लोग को अपने हृदय खोल दिया था, இருதயத்தை திறந்தருளும். हमारे हृदय को आप खोल दो. நாங்கள் இந்த வார்த்தையை கண்டுகொள்ளத்தக்கதாக आपका वचन को समझने के लिए எங்களுடைய வார்த்தை எங்களுடைய ஜீவியத்தை நாங்கள் ஒரு வார்த்தைக்கு நேராக हमारा जीवन को आपके वचन के अनुसार வார்த்தையை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளத்தக்கதாக वचन में खड़ा रखने के लिए உதவி செய்யும். आप हमको मदद कीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. இப்போ இதுல 5ஆம் வசனம் மட்டும் நம்ம திரும்ப வாசிக்கலாம். 5ஆம் வசனம் மாத்திரம். इसमें सिर्फ मत्ती 24:5 पढ़ेंगे. ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे. இப்போ இயேசு கிறிஸ்து अभी यीशु मसीह சீஷர்களோடு கூட शिष्य लोग के साथ தேவாலயத்தை விட்டு வெளியே வரும்போது मंदिर से जब बाहर निकलते हैं, இந்த தேவாலயத்தை குறித்து அவங்க பெருமைப்பட்டிருந்தாங்க. उन लोग मंदिर के बारे में गमन रखते थे. இது சாலமோனால் கட்டப்பட்ட ஆலயம். ये सालोमोन राजा से बनाया हुआ मंदिर है. சாலமோன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆலயத்தை நெகேமியா நாட்களில் அதை திரும்பமாக அவர்கள் கட்டி எழுப்பினார்கள். सालोमोन के बाद नेहमा का समय में इन लोग वापिस इन लोग उसको बनाए. அங்கே சாலமோன் நாட்களில் கர்த்தருடைய வல்லமை அந்த ஆலயத்தை நிறைத்தது. सालोमोन का समय में उस समय में पावर ने वो मंदिर को भरा था. ஆகவே அதை அவர்கள் பெருமையாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். इसके लिए उन लोग उसको गमन समझते थे. கடந்த காலத்தை குறித்து பெருமையாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். उन लोग जो गए हुए दिन के ऊपर उन लोग गमन करते थे. ஆனா அந்த அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தை குறித்து அவர்கள் அறியாமல் இருந்தார்கள். लेकिन जो समय में उन लोग जीते थे वो समय को उन लोग नहीं पहचाने. ஆகதான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், इसके लिए यीशु ने कहा இந்த ஆலயத்தில் ஒரு கல்லீர் ஆறுபடிக்கு ये मंदिर में एक पत्थर नहीं होने का, ऐसा ஒவ்வொரு இடிக்கப்பட்ட நாட்கள் வரும் என்றார். एक दिन ऐसा आएगा करके उसने कहा. அதை குறித்து ஏற்கனவே उसके बारे में क्या कहा சரித்திரத்துல நீங்க படிக்கலாம். आप इतिहास में अगर आप देख सकते हैं, அதாவது கிபி 70ல मतलब मसीह के पहले से 17वां साल में, मसीह के बाद 17वां साल में அங்கே அந்த ஆலயம் இடிக்கப்பட்டதாக சரித்திரம் சொல்லுது. वो मंदिर जो तोड़ा गया करके इतिहास बताता है. இப்ப நம்ம இங்க பாக்குறோம், इधर हम देखते हैं சீஷர்கள் பிறகு இயேசு கிட்ட தனித்து வந்து கேக்குறாங்க, शिष्य लोग अलग से यीशु के आगे बस पूछते हैं உமது வருகைக்கு அடையாளம் என்ன?
आपका आगमन का चिन्ह क्या है? இந்த உலக முடிவுக்கு அடையாளம் என்ன? ये दुनिया का अंत का क्या चिन्ह है? ஆகவே அவர்கள் அதை கேட்கும்போது वो जब वो लोग पूछे, இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். यीशु मसीह उनको ये कहता है, இப்ப இங்க முதலாவது நம்ம 5ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம். अब उन पहला 5वां वचन में देख रहे हैं, ஏனெனில் क्योंकि अनेकर வந்து बहुत आकर என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு मेरे नाम को पहन के நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். मैं ही मसीहा करके बोलकर बहुत जन को भरमाएंगे. இப்போ अभी எப்பொழுதுமே தேவன் हमेशा परमेश्वर மனிதனை கொண்டு பேசுகிறார். मनुष्य को लेकर बात करता है, ஒரு தீர்க்கதரிசியை கொண்டு பேசுகிறார். एक नबी को देखकर बात करता है. இயேசுவும் பூமியில இருக்கும்போது ஒரு தீர்க்கதரிசியா தான் இருந்தார். यीशु में जो भूमि में था वो एक नबी था. இப்ப நீங்க வேதத்துல படிச்சீங்க அப்படின்னா अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो ஆமோஸ் 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல आमोस 3:7 में கர்த்தராகிய தேவன் परमेश्वर प्रभु தீர்க்கதரிசிகளாகிய நம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு நமது ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்யார். வேதம் சொல்லுது பாருங்க, बाइबल क्या कहता है? देखिए, தேவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி கொண்டு எப்பவுமே பேசுகிறார். परमेश्वर एक नबी को लेके हमेशा बात करता है. எபிரேயர் முதல் அதிகாரத்துல முதல் वचனம் நம்ம படிச்சோம்னா इब्रानियों का पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரை கொண்டு நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். अंतिम समय में पुत्र को लेकर हमको उसने बताया. அது இயேசு கிறிஸ்து பூமியில வந்த பொழுது ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார். यीशु मसीह भूमि में था वो जब वो नबी था. மற்றவர்கள் எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்ற தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தார்கள். बाकी लोग परमेश्वर का वचन को पाए हुए नबी थे. ஆனா இயேசுவோ यीशु जो है தீர்க்கதரிசியும் வார்த்தையுமா இருந்தார். वो भविष्यवक्ता और वचन दोनों था. அவரே வார்த்தையா இருந்தார். वो खुद ही वचन था. அவர் வார்த்தையின் பரிபூர்ணமா இருந்தார். वो वचन का परिपूर्णता था. ஆனா மற்றவர்கள் வார்த்தை பெற்றவர்களா இருந்தார். लेकिन बाकी लोग वचन के पाए हुए लेके இன்னைக்கு அப்படித்தான். आज भी ऐसी है. வார்த்தை பெற்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி எழும்பும் பொழுது वचन पाया हुआ एक नबी जब उठता है, அந்த தீர்க்கதரிசி நாட்களுக்கு பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா भविष्यवक्ता का समय के बाद अगर अपन देखेंगे तो அநேகர் எழுப்புவார்கள். बहुत जन उठते हैं. வேதத்துல நீங்க காணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு காரியம். ये वचन में देखने वाला एक इम्पोर्टेंट चीज है. பாருங்க, மோசே எழும்பினாரு. मूसा उठा. மோசேக்கு பிறகு मूसा के बाद என்னையும் எம்பிரேயும் எழுப்பினார்கள். एम्ने एम्ब्रे उठे. இது நீங்க வேதத்துல வாசிக்கலாம். ये आप बाइबल में पढ़ सकते हैं. அதுக்கு பிறகு उसके बाद பீலியாம் என்ற தீர்க்கதரிசி எழும்பினான். पीलियम करके एक नबी उठा. பாருங்க, இவங்க எத்தனை பேர் எழும்பினாலும் इन लोग कितना जन उठेंगे तो भी மோசேயை இவர்கள் தோற்கடிக்க முடியவில்லை. मूसा के इन लोग हरा नहीं पाए. ஏன்னா क्योंकि மோசே அழைக்கப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி மட்டுமல்ல, मूसा केवल बुलाया हुआ एक नबी केवल नहीं था, வார்த்தையை பெற்ற தீர்க்கதரிசியா இருந்தார். वो वचन पाया हुआ एक नबी था. இப்ப நாம மோசே பற்றி பேசும்போது जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, இதை கவனிக்கணும். आप इधर देखने எந்த सुनना है, தீர்க்கதரிசி நீங்க பார்த்தாலும் कोई भी नबी को जब आप देखेंगे அவருடைய தீர்க்கதரிசியுடைய ஜீவியம் வேறு, उसका जीवन अलग है, தீர்க்கதரிசியுடைய ஊழியம் வேறு. नबी का सेवका ही अलग நான் है. தீர்க்கதரிசியுடைய ஊழியத்தை தான் பார்க்கணுமே தவிர हम नबी के सेवा को देखना है, அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நீங்க பார்க்க முடியாது. उसका जीवन को आप नहीं देख सकते हैं. ஏன்னா क्योंकि இந்த பூமியில எந்த ஒரு மனுஷனும் ये भूमि में कोई भी எந்த मनुष्य ஒரு தீர்க்கதரிசியும் कोई भी भविष्यवक्ता பரிபூரணமாக இருப்பதில்லை. परिपूर्णता के साथ नहीं रह सकता है, இருக்க முடியாது. वो नहीं रह सकता है. பரிபூரணம் என்பது இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே. परिपूर्णता जो है वो सिर्फ यीशु मसीह अकेला ஆக है. இந்த தீர்க்கதரிசி தேவன் எழுப்பும் பொழுது इसके लिए जब भविष्यवक्ता को परमेश्वर நாம் बताता है, தீர்க்கதரிசியுடைய அடையாளம் அற்புதங்களை பார்க்கிறோம். हम भविष्यवक्ता से बहुत सारे चिन्ह चमत्कार को देखते இந்த हैं. தீர்க்கதரிசியுடைய அவருடைய கிரியைகளை நம்ம பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறோம். भविष्यवक्ता की क्रियाओं को देख के हम उधर खुशी करके ஆனா करते हैं. தீர்க்கதரிசியுடைய செய்தியை மறந்து விடுகிறோம். हम भविष्यवक्ता का सुसमाचार को भूल जाते हैं. உதாரணமாக उदाहरण से மோசேக்கு 10 கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டது. मूसा को 10 आज्ञा दिया गया था. மோசே பத்தி நாம் பிரசங்கிக்கிறோம். हम मूसा के बारे में बात करते हैं. மோசே செய்த அடையாள அற்புதங்களை நாம் தியானிக்கிறோம். मूसा का कार्य को हम ध्यान करते हैं. ஆனா लेकिन மோசே மூலம் வெளிப்பட்ட உபதேசத்தை நம்ம பார்க்கிறது இல்ல. मूसा का
द्वारा जो संदेश आया था वो हम नहीं देखे। ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, मैं क्यों बोलता हूँ, பைபிள் அதாவது மோசே நியாயப்பிரமாணத்தை கொண்டு வந்தபோது मूसा जब न्याय प्रमाण को लेके आया, இஸ்ரவேலை கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர், இதான் முதல் கட்டளை. उसने पहला आज्ञा क्या दिया था, इस्राएल सुन अपना परमेश्वर एक ही परमेश्वर இன்னைக்கு है। கிறிஸ்தவர்கள் இந்த கட்டளையை கைக்கொள்கிறார்களா என்று யோசித்து பாருங்க. आज मसीहा लोग ये वचन को पालन करते हैं क्या करके देखिए। பாருங்க, ஒரே தேவன் தான் உண்டு, एक ही परमेश्वर है। இப்போ இந்த ஒரே தேவன் தான் यही एक ही परमेश्वर ஆதியிலிருந்து அந்த வரைக்கும் சொல்லப்படுகிற அந்த தேவன், आदि से लेके अंत तक वो परमेश्वर है। இப்போ இந்த ஒரே தேவனை குறித்து एक ही परमेश्वर के बारे में பொதுவாக ऐसा नॉर्मली கிறிஸ்தவர்கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா आप मसीहा लोग से पूछेंगे तो அவங்க ஒரு தேவன் என்பதை அறியாம இருப்பாங்க. वो लोग एक परमेश्वर करके उनको नहीं जानेंगे। பாருங்க, தீர்க்கதரிசியினுடைய அடையாள அற்புதங்களை அறிந்து கொள்கிறார்கள். ये लोग भविष्यवक्ता का चिन्ह चमत्कार को जान लेते हैं, ஆனா लेकिन தீர்க்கதரிசி மூலமாக வெளிப்பட்ட வார்த்தையை அறியாது இருக்கிறார்கள். भविष्यवक्ता का द्वारा प्रकट हुआ वचन को लोग नहीं जानते हैं। அந்த வார்த்தை எதற்காக ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு, वो वचन को परमेश्वर क्यों देता அந்த है, அந்த வார்த்தையின்படி நம்முடைய ஜீவியத்தை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான். ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आना ஒரு चाहिए। தீர்க்கதரிசி எப்போ எழுப்புகிறான், ये भविष्यवक्ता कभी उठता है, ஜனங்கள் தேவனை விட்டு பின்வாங்கும் பொழுது. लोग जब मसीह से पीछे हटते हैं। எந்த ஒரு தீர்க்கதரிசியும் எழும்பி தேவனை ஜனங்களை எச்சரிக்கிறவராகவே இருப்பான். हमेशा भविष्यवक्ता जो है मसीहा लोगों को सूचित करने वाला रहेगा। அதற்காகத்தான் ஒரு தீர்க்கதரிசி எழுப்புகிறார். इसके लिए वो नबियों को उठाता है। தீர்க்கதரிசி எப்போதுமே ஜனங்களோடு கூட, அதாவது ஜனங்களோடு, ஜனங்கள் எந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லுகிறவனா இருக்க மாட்டான். ये भविष्यवक्ता हमेशा ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम कैसे भी जियो हम सही है, लोगों के साथ मिलकर नहीं बात करता है। கடிந்து கொண்டு கண்டனம் பண்ணி புத்தி சொல்லுவான். वो कठिनता से वो लोगों के ऊपर ஜனங்களை மனம் திரும்புவதற்கு அழைப்பான். लोगों को मन फिराव की ओर लेके யோவான் ஸ்நானன் பூமியில வந்தபோது, योहान जब भूमि में आया था, மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது, मन फिराव परमेश्वर का आगमन नजीक है। நீங்க ஆபிரகாம் பிள்ளைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. तुम लोग सिर्फ अब्राहम को पुत्र करके मत कह लेते हो। ஆபிரகாம் கல்லிலிருந்து பிள்ளைகளை உண்டாக்க தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார். अब्राहम को पत्थर से बच्चा बनाने के लिए परमेश्वर கோடையானது வேற மரத்து வேற இருக்க வைக்கப்பட்டிருக்கு. वो काटने के लिए ऑक्सीजन उधर रखा गया है। கனிகொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியில போடப்படும். जो फल नहीं देगा वो सब झाड़ काट कर उधर अग्नि में डाला जाएगा। எந்த ஒரு தீர்க்கதரிசி இங்க பாருங்க, कोई भी भविष्यवक्ता को आप देखिए। பாருங்க, நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, தீர்க்கதரிசி செய்தியை கவனித்து நம்மை நாம் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். भविष्यवक्ता को सुसमाचार को सुनकर हम लोग अपने आप को चेंज करना மோசே चाहिए। இஸ்ரவேலை கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே என்று சொன்னா, मूसा ने कहा इस्राएल सुन हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। ஆனா நம்ம இன்னைக்கு தேவன் மூணு விசுவாசிக்கிற கூட்டத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. आज हम लोग एक दिन परमेश्वर के विश्वास करने वाला बहुत जन है, ஏன்னா திருத்துவம் என்ற உபதேசத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. क्योंकि ट्रिनिटी करके उपदेश को இன்னைக்கு लोग கிறிஸ்தவ लाए। மத்தியில இருக்கிற உபதேசம் நிறைய இருந்தாலும், मसीहा लोग के बीच में बहुत सारे उपदेश रहेंगे, ஆனா அதுல முக்கியமான காரியம் என்னன்னா, मुख्य कार्य क्या है, திருத்துவம், ट्रिनिटी, ஒருத்துவம், एक भाव एक கிறிஸ்தவம். और मसीहा। ஏன் அறிவு கட்டியபடி मैं जितना जानता हूँ திருத்துவம்ங்கிற வார்த்தை வேதத்துல எங்கேயுமே நான் படிக்கல. ट्रिनिटी करके जो वर्ड है बाइबल में कहीं पे नहीं है। பாருங்க, வேதத்துல இங்க ஒரு வார்த்தை கூட்டக்கூடாது, குறைக்கக்கூடாது. बाइबल में एक वचन को आपको बढ़ाना नहीं है, அப்போ उतारना नहीं है। திருத்துவம் என்ற வார்த்தையை ஒரு மனுஷன் கொண்டு வந்தான் அப்படின்னா, अगर कोई भी मनुष्य ऐसा ट्रिनिटी करके அவன் शब्द யாரா करके இருக்கணும்? वो कौन हो सकता है? அவன் வஞ்சிக்கிறவனா இருக்கணும். वो भरमाने वाला हो सकता है। பாருங்க, திருத்துவம்னா என்ன? भरमाने वाला मतलब क्या? ट्रिनिटी क्या है? அவங்களும் ஒரு தேவனை விசுவாசிப்பார்கள், उन लोग एक ही परमेश्वर करके बोलते ஆனா हैं, ஒரே தேவன் लेकिन एक ही परमेश्वर மூன்று நபர் மூலமாக கிரியை செய்கிறார் उन एक तीन व्यक्ति के द्वारा क्रिया करता है। அப்படிங்கிற விசுவாசம் அது. ऐसा विश्वास है वो। ஒரு தேவனும் மூன்று நபர்களுங்கிற அது ஒத்து போகாது. एक परमेश्वर और तीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है। ஏன்னா மூணு பேர் இருந்தா அவங்க மூணு தேவர்கள் ஆயிருவாங்க. अगर तीन व्यक्ति है तो तीन जन तीन देवता हो जाएंगे। அங்க மூணு தேவன் சொல்ல முடியாது, மூன்று தேவர்கள் சொல்ல வேண்டி வரும். उधर तीन देवता लोग करके बताना पड़ेगा। இதைத்தான் ஏவாளுக்கு முதல்ல பிசாசு கற்பித்தான். इसी को ஏவாள் को पहला बताया था, உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும், तुम्हारा आँख खोला जाएगा, நீங்க தேவர்களை போல இருப்பீர்கள். तुम लोग प्रभुओं के जैसा रहेंगे करके कहा। பாருங்க, இந்த போதனையில ஏவாள் விழுந்து போனார். ये बोधना में हवा गिर गई। பாருங்க, நீங்க ஒரு போதனை ஏற்றுக்கொள்ளும் முன்பு
जब आप एक बोधना को लेते हो, ஏற்கனவே நீங்கள் இருக்கிற போதனை விட்டாக வேண்டும். आपका जो बोधना है उसको पहला छोड़ना ரெண்டு पड़ेगा. போதனையில ஒரே இடத்துல இருக்க முடியாது. दो बोधना में एक समय आप नहीं हो உலகத்துல सकते. கிறிஸ்துவுல இருக்க முடியாது. दुनिया और मसीह के अंदर दोनों में ஒரு नहीं हो கிறிஸ்துவுல सकते. இருக்கணும், एक तो मसीह के अंदर இல்ல रहना है, உலகத்துல இருக்கணும். नहीं तो मसीह के अंदर रहना है. உலகமும் வேணும் கிறிஸ்துவும் வேணும் நீங்க இருந்தீங்கன்னா अगर दुनिया और मसीह दोनों चाहिए, आप अगर ऐसा ரெண்டு बोलेंगे தோணியில तो கால் வச்ச மாதிரி दो जगह पे आप पैर नहीं रख सकते பாருங்க, हैं. நீங்க உலக கிறிஸ்துவுக்காக உலகத்தை விட்டாகணும். आप मसीह के लिए दुनिया को छोड़ना பாருங்க, पड़ेगा. மோசே मूसा ஒரு அரசன், அதாவது ராஜாவாகக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தான். एक राजा बन सकता था, அடுத்தால அவன் ராஜாவா ஆகணும். अगला वो राजा बनना था. அப்படிப்பட்ட நேரத்துல அவன் தான் ஒரு அடிமைங்கிறத அறிந்து கொண்டான். उस समय में वो खुद एक गुलाम है करके वो जान लिया. பாருங்க, அவன் என்ன செய்யறான், வேதம் அப்படி சொல்லுது, बाइबल ये कहता है मूसा ने அவன் क्या தான் किया, ராஜாவாக இருப்பதை வேண்டாம்னு சொல்லி उसने राजा का पद को छोड़कर ஜனங்களோடு கூட लोगों के साथ நிந்தையை தெரிந்து கொண்டான். वो निंदा को चुन लिया. பாருங்க, அவன் நினைச்சா ராஜாவா இருக்கலாம், अगर मूसा सोचा रहता तो वो राजा बन सकता ஆனா था. அவன் ஜனங்களோடு நிந்தையை தெரிந்து கொண்டு ஜனங்களோடு ஜனங்களா இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு வெளியே வந்தான். वो लोगों के साथ निंदा के साथ वो उधर से बाहर आया. பாருங்க, இப்ப இந்த மோசே अब ये मूसा வந்த பிறகுதான் आने के बाद அந்த ரெண்டு என்ன எபிரேயன் ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க. इन्हें इब्राहिम करके दो जन उधर उठते हैं. எப்பவுமே இதை நீங்க பார்க்கலாம். कभी भी आप देख सकते பாருங்க, हैं. அதுக்கப்புறம் பிலேயாம் எழும்புனா. उसके बाद पिलियम उठा. எரேமியா அவன் தீர்க்கதரிசி இருந்தான். एरियम करके एक भविष्यवक्ता था. இந்த எரேமியாவுக்கு பிறகு அனனியான்னு ஒரு தீர்க்கதரிசி எழும்புனா. एरियम के बाद अनन्या करके एक भविष्यवक्ता उठा. ஒருவன் உண்மையான தீர்க்கதரிசி, एक सच्चा भविष्यवक्ता இன்னொருவன் வரம் பெற்றவன் தான், அவனும் தீர்க்கதரிசி தான். और एक जो है वरदान पाया हुआ भविष्यवक्ता ஆனா அந்த है. தீர்க்கதரிசி விரோதமாக இன்னொரு டூப்ளிகேட் எழும்புது. एक ओरिजिनल के विरोध में और एक பாருங்க, डुप्लीकेट நீங்க उठता கள்ள है. நோட்டு ஒண்ணு இருந்தா, एक अच्छा नोट रहेगा तो கள்ள நோட்டு இருந்தா நல்ல நோட்டு ஒண்ணு இருக்கணும். एक सही नोट रहेगा तो एक झूठा नोट भी நல்ல है. நோட்டு இல்லாம கள்ள நோட்டு அடிக்க முடியாது. सही नोट के नहीं रहेगा तो झूठा नोट नहीं बन இந்த सकता है. கள்ள நோட்டு எப்படி எப்படி இருக்கோ அதை பார்த்து தான், நல்ல நோட்டு எப்படி இருக்கோ அதை பார்த்து தான் கள்ள நோட்டு அடிக்கிறான். अच्छा नोट जो है उसको देखकर इन लोग झूठा नोट को அப்போ ஒரு बोलते हैं. உண்மையான தீர்க்கதரிசி இருப்பானேயானால் हमेशा एक सच्चा भविष्यवक्ता அவனை रहेगा. பாவனை பண்ணிக்கிற கள்ள தீர்க்கதரிசி இருக்கிறான். उसको दिखावट करने वाला एक झूठा இப்போ भविष्यवक्ता रहता பாருங்க, है. மிகாயான்னு ஒரு மனுஷன் இருந்தான். मिकाया करके एक அவனுக்கு भविष्यवक्ता था. வந்து சிதேக்கியா ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தான். उसके विरोध में सिद्धिकिय्या करके और एक பாருங்க, भविष्यवक्ता இந்த था. வரிசையா பைபிள்ல பார்த்துக்கிட்டே வரலாம். ऐसा बाइबल में देख के आ सकते हैं. பாருங்க, இயேசு கூட யூதாஸ் இருந்தான். यीशु के साथ यूदास था. கடைசியில அவன் தான் காமிச்சு கொடுத்தான். वही उसको चुम्बन बता के பாருங்க, இது दिखाया, எப்பவும் நம்ம बता பைபிள்ல दिया. பார்க்கிற ஒண்ணு. वो அதனால தான் இயேசு சொன்னார், इसके लिए यीशु ने कहा ஒருவரும் உங்களை வஞ்சியாதபடி எச்சரிக்கையா இருங்க. நாம் வஞ்சியாதபடி எச்சரிக்கையா இருங்க. कोई भी भरमाना नहीं सकते तुमको. நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கிறோம். अपन ऐसा एक समय में है. ஏன்னா இந்த வஞ்சகம் கடைசி நாட்கள்ல தான் எழும்பணும். क्योंकि ये भरमाने वाला अंतिम समय में उठना है. இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह வருகைக்காக நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். आगमन के लिए हम तैयार அப்ப हैं. இந்த நாட்கள்ல इस समय में உங்களுடைய அதாவது எய்மை, அதாவது நீங்க உங்களுடைய நோக்கத்தை தார்மாரக்கத்தக்கதாக आपका एम को इधर इधर बितर करने के लिए கள்ளத்தீர்க்கதரிசி எழும்புவார்கள். झूठे भविष्यवक्ता அல்லது उठते हैं. வஞ்சகர்கள் எழும்புவார்கள் வேதம் சொல்லுது. या भरमाने वाला उठेंगे करके बाइबल कहता है. பாருங்க, பவுல் காலத்துல पौल के समय में பவுல் ஒரு தீர்க்கதரிசியா இருந்தான். पौल एक भविष्यवक्ता था. பவுல் ஒரு அப்போஸ்தலனாகவும் இருந்தான். पौल एक प्रेरित भी था. பழைய ஏற்பாட்டுல புதிய ஏற்பாட்டுல नया करार में அநேக நிருபங்களை அவன் தான் எழுதினான். बहुत से कलाम को उसने लिखा. இயேசு இருக்கும்போது அவன் சீஷரோட இல்ல. यीशु जब था वो शिष्य लोग के साथ அவன் नहीं था. இயேசுவை இயேசு சரீர பிரகாரமாக கண்டதில்லை. शरीर के प्रकार में कभी देखा नहीं है. ஆனா लेकिन இயேசு மரித்த பிறகு यीशु मरने के बाद அவன் இயேசு அக்னி ஸ்தம்பத்துல கண்டான். यीशु को अग्निस्तंभ में देखा. ஏற்றி அங்க அக்னி ஸ்தம்பம் அவன் முன்னால வந்து நிக்கும்போது उसके सामने जब अग्निस्तंभ आके அவன் खड़ा தைரியமாக किया, கர்த்தாவே நீர் யார் என்று கேட்டான். उसने पूछा हे परमेश्वर आप कौन है. அப்ப அக்னி ஸ்தம்பத்துல இருந்து இயேசு பேசுறார். अग्निस्तंभ से यीशु நீ बात कर துன்பப்படுத்துற रहा है. இயேசு நானே. तू कष्ट करने वाला यीशु யோசிச்சு नहीं பாருங்க. है. थोड़ा सोच के உடனே அவன் என்ன देखिए. சொன்னாரு, तो उन लोग ने क्या कहा. அநேகிட்ட அனுப்புறார். उसने अनन्या के पास அநேகியா भेजा. ஜெபம் பண்ணனா अनन्या ने उधर प्रार्थना பாருங்க, किया. அவனுடைய கண் பார்வை திரும்பி வந்தது. उसका आँख वापस मिल गया. அவன் பரிசுத்தாவியை பெற்றான். वो वापस पवित्र आत्मा को இயேசு पाया. கிறிஸ்துவில ஞானஸ்நானத்தை பெற்றான். यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ஆண்டவர் लिया. சொன்னாரு, உன்னுடைய வார்த்தையை இவங்க கேட்க மாட்டாங்க. तेरा आवाज के लोग नहीं सुनेंगे. ஆகவே நீ தூரமா போ. इसलिए तू लंबा जा. பிரஜாதிகள் மத்தியில உன்னை நான் அனுப்புறேன். अन्य जाति को बीच में मैं அப்ப तुमको भेज रहा हूँ. பிரஜாதிகள் நமக்காக, அதாவது பிரஜாதிகளுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசியை அனுப்புறேன். उसने अन्य जातियों के लिए भविष्यवक्ता को ஆனா भेजा. இந்த பவுல் காலத்திற்கு பிறகு ये पौल का समय के बाद இந்த
வஞ்சகர்கள் எழும்பி ये भरमाने वाले लोग उठकर இன்னைக்கு பவுலுடைய உபதேசம் சபைகள்ல இல்ல. आज पौल का उपदेश कलीसियाओं में नहीं है। பவுல் ஒரே தேவனை விசுவாசித்தான். पौल एक ही परमेश्वर को विश्वास किया। பவுல் இயேசு கிறிஸ்துவில ஞானஸ்தானம் கொடுத்தான். पौल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा இந்த दिया। உபதேசங்கள் இன்னைக்கு சபைகள்ல இல்ல. ऐसा उपदेश जो है कलीसियाओं में क्यों नहीं है? ஒருவன் உங்களை வஞ்சியாதபடி कोई भी तुमको नहीं बरमाना வஞ்சக ஆவியோட ஒரு மனுஷன் எழுப்புறான். एक बरमाने के हाथ में से मनुष्य उठता है। இதுதான் இயேசு இங்க உதாரணமா நமக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. इसके यीशु एक उदाहरण के रूप में कहा है। பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்றான். पौल अपॉस्टल ये कहता है, அதிகாரம் 28 வசனத்தை வாசிங்க. प्रेरित में 20वां अध्याय 20वां वचन पढ़िए। 28 அப்போஸ்தலன் 28 உங்களை குறித்தும் தேவன் தம்முடைய சுய இரத்தத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொண்ட நமது சபையை மேய்ப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவி உங்களை கண்காணியாக வைத்த மந்தை முழுவதையும் குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்கள். ஏன் படிங்க. நான் போன பின்பு நான் போன பின்பு மந்தையை தப்ப விடாத கொடிதான ஓநாய்கள் உங்களுக்குள்ளே வரும். மந்தையை தப்ப விடாத கொடிதான ஓநாய்கள் உங்களுக்கு வரும். உங்களிலும் சிலர் எழும்பி சீஷர்களை தங்களிடத்தில் இழுத்துக் கொள்ளும்படி மாறுபாடவனை போதிப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன். யோசித்து பாருங்க. இப்போ सोच के देखिए, यीशु इधर சொன்னார். यीशु ने भी यही कहा था। यीशु போன பிறகு यीशु जाने के बाद இந்த உபதேசங்கள் எல்லாம் வித்தியாசம் உண்டாகும் என்பது இயேசு அறிந்திருந்தார். ये उपदेश अलग होगा क्योंकि यीशु जानता था। அதனால அவர் சொன்னார். इसके लिए उसने कहा, வஞ்சகருக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க. आप बरमाने में मत जाना। अनेक எழும்புவாங்க. बहुत जन उठेंगे। அவங்க நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லுவாங்க. उन लोग मेरे नाम को पहनकर बोलेंगे मैं ही मसीह हूं। நீங்க யாரையும் கூப்பிட்டா அவன் நான் கிறிஸ்து யாருன்னு சொல்லுவாங்களா? आज अगर आप किसको बुलाएंगे तो वो मसीह को யாரையும் நான் கிறிஸ்துன்னு சொன்னதுக்கு யாரையும் ஏத்துக்கிடுவாங்களா? ऐसा आप मसीह बोलेंगे तो कोई अगर सुन लेंगे क्या? அதுக்கு அர்த்தம் அவங்க கிறிஸ்துன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. उन लोग मसीह करके नहीं कहेंगे। அவங்க ஏங்கிட்ட அபிஷேகம் இன்னே அபிஷேகம் இருக்குமாங்க. उन लोग ये कहेंगे कि मेरे पास अभिषेक है। என் கூட இருந்தா தான் பரலோகம் போக முடியுமாங்க. उन लोग ये कहेंगे मेरे साथ में रहकर आप स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। எங்க சபையில வந்தா தான் நீங்க பரிசுத்த ஆவியை பெற முடியுமாங்க. मेरे कलीसिया में आएगा तो पवित्र आत्मा पा सकते हैं। எல்லாரும் பரலோகம் போக ஆசைதான். सबको स्वर्ग में जाना है। பாருங்க, देखिए இந்த எவனுமே நான் கிறிஸ்துன்னு ஓபனா சொல்ல மாட்டான். कोई वैसे में मसीह करके ओपन करके இயேசுன்னு ஓபனா சொல்ல மாட்டான். मैं यीशु करके नहीं बोलेंगे। ஆனா लेकिन ஒரு தீர்க்கதரிசியை தேவன் அனுப்பி அவன் மூலம் ஒரு உபதேசத்தை கொண்டு வந்த பிறகு एक नबी को भेजकर परमेश्वर उपदेश को लेके आता है। மாறுபாடானவர்களை போதித்து इन लोग अलग-अलग चीजों को बात करके சீஷர்களை தம் பக்கம் இழுத்துக் கொள்ள பார்ப்பார்கள். शिष्य लोग को उसकी ओर खींचने के लिए कोशिश करेंगे। சீஷர்களை தம் பக்கம் இழுக்கிறது பெரிய தப்பு. शिष्य लोग अपने ओर खींचना गलत है। சீஷர்களை கிறிஸ்துவை சுட்டி காமிக்க வேண்டிய சீஷர்களுக்கு கிறிஸ்துவத்தை சுட்டி காமிக்கணும். शिष्य लोग को क्रिस्त को लेके जाना है। இன்னைக்கு இயேசுடைய வருகையை நம்ம சுட்டி காமிக்கணும். आज हम यीशु का आगमन के बारे में बता रहे हैं। இயேசு யார் என்பதையும் यीशु कौन है, இயேசு எப்படி வருகிறார் என்பதையும் यीशु कैसे आने वाला है, பாருங்க இயேசு வரும்போது நம்ம எப்படி இருக்கணும்ங்கிறது குறித்து நம்ம यीशु பேசுவோம். आने के समय हम कैसे होने चाहिए ये बताना चाहिए। ஜனங்களை நம்பகமாக இழுக்க கூடாது. लोगों को अपने ओर नहीं मसीह को ओर खींचना चाहिए। பாருங்க இப்போ देखिए பவுல் நம்ம அங்க பார்த்தோம். இத பவுலுடைய நாட்களில पौल के समय में பவுல் உண்மையான அழைக்கப்பட்ட ஒரு அப்போஸ்தலன். पौल सच्चा एक बुलाया गया प्रेरित था। அங்கேயும் கள்ள அப்போஸ்தலர் இருந்தாங்கன்னு வேதம் சொல்லுது. उधर भी झूठे प्रेरित थे करके बाइबल कहता है। பாருங்க 2 கொரிந்தியர் दूसरा कोरिन्थियर 11 அதிகாரம் 11वां अध्याय 11 இருந்து படிங்க. 11 से पढ़िए। இப்படி சொல்ல வேண்டியதல்ல. 11 படிங்க. 2 கொரிந்தியர் 11. மேலும் எங்களை விரோதிக்க சமயம் தேடுகிறவர்களுக்கு சமயம் கிடையாதபடிக்கு தங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிற காரியத்தில் அவர்கள் எங்களை போல காணப்படும்படி நான் செய்வதை இன்னும் செய்வேன். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாருங்க ஒரு நிமிஷம். அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? कैसे लोग
அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய உபதேசத்துக்கு விரோதமா இருப்பவர்கள். अपोस्तल प्रेरित पौल के विरोध के उपदेश वाले की बात कर रहे हैं। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தேவனால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டவன். अपोस्तल प्रेरित पौल जो है मसीह से ठहरा गया है। எதற்காக தேவன் அடையாள அற்புதங்களை செய்து ஒரு மனுஷனை உறுதிப்படுத்துகிறார்? परमेश्वर क्यों चिन्ह चमत्कार के साथ एक आदमी को ठहरता है? அவன் மூலமா ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வருகிறார். उसका द्वारा वचन को प्रकट करना है। நம்ம வார்த்தையை பார்த்து நம்மளை திருத்த வேண்டுமே ஒழிய वचन को देखकर हमको सुधरना है। நம்ம அந்த மனுஷனுடைய அடையாள அற்புதம் மட்டும் பார்த்துட்டு விடக்கூடாது. वो वचन उसका चिन्ह चमत्कार करके नहीं देखना है। பாருங்க, நம்ம அவனால் வெளிப்பட்ட வார்த்தையை நம்ம கைக்கொள்ள வேண்டும். उसको द्वारा प्रकट वचन को हमको जानना है। இங்க பவுல் சொல்றான் பாருங்க, पौल इधर ये அப்படிப்பட்டவர்கள் ऐसे लोग, எப்படிப்பட்டவர்கள்? कैसे लोग? என்னுடைய உபதேசத்திற்கு விரோதமா இருப்பவர்கள். मेरे उपदेश के विरोध लोग, அவங்க எப்படிப்பட்டவர்களா? वो लोग कैसे लोग हैं? கள்ள அப்போஸ்தலர்கள், झूठे प्रेरित, கபடமுள்ள வேலையாட்கள், கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாய் இருக்கிறார்கள். அதுதா मसीह को वेश के पहने हुए लोग हैं। இயேசு சொன்னதே மாதிரி यीशु ने जैसा कहा, இங்கேயும் பைபிள் சொல்லுதா? इधर बाइबल कहता है பாருங்க, இயேசு தேவனுடைய குமாரன். यीशु परमेश्वर का உங்களுக்கு पुत्र தெரியுமா, है। பைபிள்லயே 3 இயேசு இருக்காங்க. बाइबल में 3 यीशु है। ஒன்னு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, एक परमेश्वर यीशु मसीह, இன்னும் யுஸ்துவாகிய இயேசு, एक यीशु यीशु, இன்னொரு இயேசு இருக்கிற பேரு பரியேசு. और एक पर यीशु। பாருங்க, இயேசுன்னு பேர் வச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம். यीशु के नाम ऐसा बोल, அதனால இயேசு நாமத்துல நம்ம சொல்றதுக்கு பதிலு इसके लिए यीशु नाम बोलने से अच्छा கர்த்தராகிய இயேசு நாமத்துல சொல்லணும். प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलना ஏன்னா चाहिए। கர்த்தராகிய கிறிஸ்து ரட்சகர் தாவீதின் ஊர்ல பிறந்திருக்கிறார். क्योंकि वो रक्षक परमेश्वर दावीद के गांव में जन्म அங்க हुआ। பிறந்தது கர்த்தராகிய கிறிஸ்து. वो जो जन्म हुआ वो परमेश्वर प्रभु यीशु அவருக்கு है। இயேசுன்னு பேர் வச்சாங்க. वो परमेश्वर के अंदर यीशु करके नाम அவர் रखा गया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. इसके लिए प्रभु यीशु मसीह நம்ம करके வேற இயேசு நாமத்துக்காரன் இல்ல. अपन सिर्फ यीशु नहीं, यीशु वाला नहीं பாருங்க, है। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने நாம் वाला கிறிஸ்தவ கூட்டம். हम एक मसीहा का நாம झुंड है। திருத்துவ காரணம் இல்ல, ஒருத்துவ காரணம் இல்ல. हम लोग एक आदमी नहीं है, ट्रिनिटी भी नहीं है। பாருங்க, கள்ள அப்போஸ்தலர்கள், झूठे उपदेश लोग, கபடமுள்ள வேலையாட்கள். वो ऐसा कपट के लोग, கள்ள அப்போஸ்தலர் கபடமுள்ள வேலையாட்கள். कपट लोग, கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தல வேதத்தை தரித்து கொண்டவர்கள். அது ஆச்சரியமல்ல, அது ஆச்சரியமல்ல. சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்துக் கொள்வானே. பாத்தீங்களா, சாத்தான் நினைச்சுவானா शैतान भी क्या करेगा? ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்துக் கொள்வான். वो भी उधर झूठा कर सकता है। ஒளியின் தூதன் யாரு? वो कौन है? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒளியின் தூதன் வந்திருக்கான். ஒளியின் தூதன் இயேசு கிறிஸ்து. இயேசுதான் ஒளி. परमेश्वर ही वो उजियाला है, அப்படிதான் வேதம் சொல்லுது. वैसे बाइबल कहता இந்த है மனுஷனும் இருதயத்தையும் பிரகாசிப்பிக்க செய்கிற மெய்யான ஒளி இயேசு கிறிஸ்து. वो सच्चाई उजियाला जो है वो यीशु मसीह அவன் है। என்ன செய்வான்? वो क्या करेगा? இயேசுவின் ஊழியக்காரரை போல यीशु मसीह का सेवक जैसा அவனும் தன்னை वो भी क्या करेगा? ஒரு ஊழியக்காரனாக மாற்றிக் கொள்கிறான். वो एक सेवक जैसा दिखाता है। ஆகையினால इसलिए பாருங்க, இந்த உபதேசத்தில் ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டும். उपदेश में बहुत ध्यान से रहना है। पौल அந்த காலத்துல उस समय में சபையை உருவாக்கினான். कलीसिया को बनाया, அதாவது அந்நிய புறஜாதி மத்தியிலும் சபையை உருவாக்கினான். अन्य जातियों के बीच में उसने कलीसिया को बनाया। பவுல் எங்கேயும் திருத்துவங்கிற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தல. पौल कहीं भी ट्रिनिटी करके वर्ड उपयोग नहीं किया। திருத்துவங்கிற வார்த்தை வேதத்துல எங்கேயுமே கிடையாது. ट्रिनिटी करके जो वचन है बाइबल में कहीं पे भी नहीं है। நான் அதிகமா வேதத்தை படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சதே இந்த திருத்துவத்தை படிச்சுதான். मैं बाइबल जब बहुत पढ़ने चालू किया, ये ट्रिनिटी का वर्ड से திருத்துவம்னா என்னங்கறத நான் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ये ट्रिनिटी क्या है करके मैं जानने की कोशिश நான் किया। தற்செயலா ஒரு புத்தகம் படிச்சேன் பாத்துக்கோங்க. मैं अचानक से एक पुस्तक पढ़ा था। அந்த புத்தகத்துல वो पुस्तक में the word trinity is not at all in the bible அப்படினு இருந்தது. वो पुस्तक में ये था कि ट्रिनिटी का जो वर्ड है बाइबल में कहीं पे भी नहीं है। அதுக்கப்புறம் நான் अनेकட்ட போய் திருத்துவத்தை குறித்து பேசினேன். मैं बहुत திருத்துவத்தை குறித்து கேட்டேன். मैं बहुत जन के तक जाके पूछा कि ये ट्रिनिटी क्या है, ஆனா வேதத்துல அது எங்கேயுமே இல்ல. लेकिन बाइबल में कहीं पे भी नहीं है। ஆனாலும் திருத்துவத்தை உபதேசிக்கிறார்கள். लेकिन ट्रिनिटी को जो लोग प्रचार करते हैं। சரி இருக்கட்டும், பாருங்க देखिए இப்போ இயேசு என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இன்னொரு பாயிண்ட்க்கு போவோம். यीशु क्या कहता है? யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் 2-3 படிங்க. योवान 12 अध्याय 2 और 3 पढ़िए। பிதாவே, யோவான் 16:2-3. योवान 16 2 3
உங்கள் ஜெப ஆலயங்களுக்கு புறம்பாக்குவார்கள். உங்களை ஜெப ஆலயங்களுக்கு புறம்பாக்குவார்கள். மேலும் உங்களை கொலை செய்கிறவன் தான் தேவனுக்கு தொண்டு செய்கிறவன் என்று நினைக்க காலம். உங்களை கொலை செய்கிறவன் தான் பாருங்க, உங்களை கொலை செய்கிறவன் उनको जो தான் मार लेगा, தேவனுக்கு தொண்டு செய்கிறேன் என்று நினைக்க காலம் வரும். वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ. அடுத்து படிங்க. அவர்கள் பிதாவையும் என்னையும் அறியாதபடியினால் பிதாவையும் என்னையும் அறியாதபடியினால் இப்படி செய்வார்கள். உங்களுக்கு செய்வார்கள். तुम लोग पिता और मुझे नहीं जाने, इसके लिए वो तुम लोग इसलिए करेंगे. இயேசு சீன்ல இருந்து கடந்து போறார். यीशु अभी इतने समय से निकल அவருடைய रहा ஊழியம் है. நிறைவேற போகுது. उसका सेवकाई खत्म होने वाला है. அவர் சீஷர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார். वो शिष्य लोग को आज्ञा दिया இப்போ है. சீஷர்கள் தான் பேசிட்டு இருக்கிறார். शिष्य लोग से वो बात कर रहा है. நான் போறேன், मैं जा रहा हूँ, ஆனா உங்களை என்ன செய்வான்? लेकिन आपको क्या करेगा? தேவாலயத்துக்கு புறம்பாக்குவார்கள். आपको आराधनालय के विरोध में करेगा. பாருங்க, இந்த சீஷர்களை ये शिष्य लोग को பிடிச்சு அடிச்சாங்க, இயேசு கிறிஸ்து பேரை பேசாதன்னு சொல்லி. शिष्य लोग को पकड़ के मारा कि यीशु के नाम को प्रचार मत कर ஆனா लेकिन அவங்க இயேசு கிறிஸ்து பேரை மகிமைப்படுத்த விடல. उन लोग ने छोड़े नहीं उसको இப்ப छोड़ना. இங்க பாருங்க, உங்களை தேவாலயத்துக்கு புறம்பாக்குவார்கள். तुमको आराधनालय से हटा देंगे. உங்களை கொலை செய்கிறவன் தான் தேவனுக்கு தொண்டு செய்கிறேன் என்று நினைக்கும் காலம் வரும். तुमको जो मारेगा वो ये सोचेगा कि परमेश्वर की सेवा करता हूँ. ஏன் இதை செய்வாங்கன்னா, ये लोग क्यों करेंगे? அவர்கள் பிதாவையும் என்னையும் उन लोग पिता को குமாரனையும் அறியாதிருக்கிறார்கள். पिता और पुत्र को नहीं जानते हैं. பிதாவும் குமாரனும் யாருன்னு அறியல அப்படின்னா, पिता और पुत्र को नहीं இன்னொரு விஷயம் जानते. படிங்க. யோவான் 17:3. யோவான் 17 ஒன்றான மெய்தேவன் தேவனாகிய ஆ. உம்மையையும் ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய நீர் ஜீவன். அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன். சரிதானா? बरोबर है. இப்ப இதுல என்னது அறியது இருக்கு? इधर क्या जानना है? ஒன்றான தேவனாகிய உம்மையும் एक परमेश्वर आपको, நீர் அனுப்பின இயேசு கிறிஸ்துவையும். आपने जो भेजा परमेश्वर को. இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளியரா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ये दोनों क्लियर ऐसा அப்புறம் लगता இதுல है. என்ன அறிய வேண்டியிருக்கு? इसमें क्या जानना है? பாருங்க, இவங்க ரெண்டு பேரும் யார் அப்படிங்கிறத அறியணும். ये कौन है करके आपको जानना है. அப்பதான் நித்திய ஜீவன் வேதம் சொல்லுது. तभी आप नित्य जीवन का இந்த पहचान ரெண்டு करेंगे. பேரும் நீங்க அறியலைன்னா ये दोनों का अगर नहीं जानेंगे நித்திய ஜீவன் கிடையாது. नित्य जीवन नहीं मिलेगा. பாருங்க, இந்த ரெண்டு பேரும் யாரு ये नित्य जीवन, ये दोनों कौन है? பாருங்க. देखिए இன்னொரு வசனம் படிங்க. और एक वचन को पढ़िए. யோவான் 14 அதிகாரம் यूहन्ना का किताब 14वां अध्याय 9 வசனம் படிங்க. 9वां वचन पढ़िए. அதற்கு இயேசு ஆ. பிலிப்புவே, ஆ. இவ்வளவு காலம் நான் உங்களோடு கூட இருந்தும் நீ என்னை அறியவில்லையா? என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான். என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான். ये फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमको दिखा दे, यदि हमारे लिए बहुत है. यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है. பாத்தீங்களா? देखिए, இயேசுவுக்கு இயேசுவை நீங்க தரிசித்தால் பிதாவை தரிசித்து விட்டீர்கள் என்று अगर அர்த்தம். यीशु को हमने दर्शन किया, इसके मतलब पिता को हमने दर्शन இப்போ किया है. இயேசு ஒரு நபர், பிதா இன்னொரு நபர் நீங்க விசுவாசித்தால், मतलब यीशु एक व्यक्ति और पिता और एक व्यक्ति का विश्वास இயேசு சொல்றாரு, करेंगे. உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள். यीशु ने कहा कि तुम अपना पापों में படிங்க. मरोगे. யோவான் 8:24 படிங்க. पढ़िए यूहन्ना 8:24. ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் பாவங்களில் சாவீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொன்னேன். ஆ. நானே அவர் என்று நானே அவர் என்று நீங்கள் விசுவாசியாவிட்டால் நீங்கள் விசுவாசியாவிட்டால் உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள். உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள். நீரே அவர் என்று. யார் என்று அடுத்த படிங்க தொடர்ந்து. அதற்கு அவர்கள் ஆ. நீர் யார் என்றார்கள். ஆ. இயேசு அவர்களை நோக்கி, நான் ஆதி முதலாய் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறவர்தான். உங்களை குறித்து பேசவும் நியாயந்திருக்கவும் எனக்கு அநேக காரியங்கள் உண்டு. என்னை அனுப்பினவர் சத்தியம் உள்ளவர். நான் அவரிடத்தில் கேட்டவர்களே உலகத்துக்கு சொல்கிறேன். பிதாவை குறித்து பேசினார் என்று அவர்கள் அறியாது. பிதாவை குறித்து பேசினார் என்று அவர்கள் அறியாது இருந்தார்கள். என்னை கண்டவன் मुझको देखा, पिता को देखा. நானே அவர் என்று விசுவாசியாவிட்டால் உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள். मैं ही वो करके विश्वास नहीं करेगा तो आपका पाप में आप मरोगे. அப்படியானா ऐसा है तो பிதாவும் இந்த குமாரனும் ஒரு நபர் அப்படிங்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கு இல்லைன்னா पिता और पुत्र एक व्यक्ति करके आप नहीं जानेंगे तो உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் இல்ல. आपको नित्य जीवन नहीं है. நீங்க உலகத்துல பாவம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கலாம். आप बिना मतलब पाप का जीवन बिता सकते हैं. ஆனாலும் लेकिन இயேசுவும்
यीशु பிதாவுக்கு இடையில உள்ள ரகசியத்தை நீங்க அறியல அப்படின்னா यीशु और पिता के बीच में अगर रहस्य को आप नहीं जाने तो நீங்க நித்திய ஜீவனை அறிய முடியாது. आप नित्य जीवन को नहीं जानेंगे. பாருங்க, देखिए இதை நீங்க இன்னும் படிக்கணும் அப்படின்னா अगर आपको और जानना है तो அங்க ஒரு வசனம் படிங்க. एक वचन को पढ़िए. கொலோசியர் 2:9. कोलोसियर 2:9. கொலோசியர் 2:9. ஏனென்றால் தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள்ளே வாசமா இருக்கிறது. யாருக்குள்ளே வாசமா இருக்கிறது? தேவத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம் ईश्वरत्व की सारे परिपूर्णता शरीर பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமா இருக்கு. उसके अंदर सदैव वास करती है. இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக यीशु मसीह के अंदर தேவத்துவத்தின் பரிபூரணம் இருக்கு. ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता है. அப்போ ஒருவன் இயேசுவை அறிஞ்சா तो एक यीशु को देखेगा तो அவன் தேவத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். आप परमे ईश्वरत्व को जान सकते हैं. தேவத்துவம் வேற, திருத்துவம் வேற. ईश्वरत्व अलग है, ट्रिनिटी अलग है. பாருங்க, தேவத்துவம் என்ப வார்த்தையில பைபிள்ல இருக்கு. ईश्वरत्व करके बाइबल में वचन है. ஆனா திருத்துவம் என்ற வார்த்தை தான் பைபிள்ல இருக்கு. लेकिन ट्रिनिटी करके उधर वचन नहीं है. பாருங்க, இப்போ இத நீங்க இன்னும் கவனிச்சீங்க அப்படின்னா अगर आप और ध्यान देंगे तो எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் एफिशियंस 4 अध्याय 5-6 படிப்போம். 5 और 6 देखिए. ஒரே கர்த்தரும் ஒரே விசுவாசமும் ஒரே ஞானஸ்நானமும் எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு. பாருங்க, இப்ப கவனிங்க, எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு. इधर ये सबको एक ही परमेश्वर कहता है. சிங்குலர். அவர்கள் இல்ல, அவர் எல்லார் மேலும் எல்லாரோடும் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கிறவர். பாத்தீங்களா? क्या அவர் ஒருவர் தான். वो एक ही है. அப்படிதானே வேதம் சொல்லுது, நம்ம படிச்சுமே. अब बाइबल कहता है वो பாருங்க, அவர் எல்லாரும் மேலும் அர்த்தம் என்ன? वो सबके ऊपर मतलब क्या है? 1 கொரிந்தியர் 10:1 படிங்க. पहला कोरिन्थियर 1:10 पढ़िए. அவர் எல்லாரும் மேகத்துக்குள்ளாக இருந்தார்கள். அங்க வேதத்துல அப்படிதான் சொல்லுது. बाइबल में वही कहता है उन लोग எல்லாரும் மோசேக்குள்ளாக மேகத்தினால சமுத்திரத்தினால ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள். எல்லாரும் ஒரே ஞானம். போதும். இங்க நான் என்ன வேணா எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, तुमको बोलने आ रहा தேவன் நமக்கு மேல இருந்தார். परमेश्वर हमारे ऊपर था. எப்படி? कैसा? மேக ஸ்தம்பத்திலும் அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் மோசே வழி நடத்தினார். वो बादल और अग्नि के ऊपर उसको चलाया, मूसा को चलाया. அந்த மேக ஸ்தம்பத்துக்குள்ள தேவன் மறைந்து இருந்தார். वो अग्नि बादल के अंदर यीशु मसीह छुपा हुआ था. அங்கே அவர் தொடர்ந்து அவர்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார். वो उनको चला रहा था. அப்ப அவருக்கு இயேசுங்கிற பேர் இல்ல. जब यीशु करके नाम नहीं था. பூமியில வந்தபோது தான் இயேசுங்கிற பேர் கொடுக்கப்பட்டது. भूमि में आया उसके बाद यीशु का नाम आया. ஆனா அங்க அவருக்கு இயேசுங்கிற பேர் கொடுக்கப்படல. तो यीशु करके नाम அங்க கர்த்தர் என்று அழைக்கப்பட்டார். इधर प्रभु करके बोला गया. இந்தியில யெகோவா என்று அழைக்கப்பட்டார். हिंदी में यहोवा करके बोला गया. அப்பனால इसलिए நம்ம இங்க பாக்குறோம், அப்போ इधर देख रहे हैं அவர் நமக்கு மேலாக அக்னி ஸ்தம்பத்தில் இருந்தார். वो अपने ऊपर अग्निस्तंभ में था. फिर நம்மோடு எப்ப இருந்தார்? अपने साथ कैसा था? அங்க வேதம் சொல்லுது, बाइबल कहता है மத்தேயு 1:23 படிச்சீங்கன்னா मत्ती 1:23 அவர் இம்மானுவேல் என்று வேதம் சொல்லுது. वो इम्मानुएल करके बाइबल कहता है. இம்மானுவேல்னா தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். इम्मानुएल मतलब परमेश्वर साथ में है. பாருங்க, எந்த தேவன் மோசே கூட போனாரோ, कौन सा परमेश्वर मूसा के साथ था, அக்னி ஸ்தம்பத்துல அவங்களுக்கு மேலாக போனாரோ, अग्निस्तंभ में उनके ऊपर से गया, அதே தேவன் वही परमेश्वर இப்பொழுது என்ன செய்றாரு? किसके पास है? மாமிசத்துல அவரோடு கூட இருக்கிறார். मांस में उसके पास में है. தேவன் மாமிசத்தில் வெளிப்பட்டார். प्रभु मांस में हुआ है. தேவ பக்திக்கு ரகசியமானது யாரும் ஒப்புக்கொள்கிறபடியே மகா உள்ளது. தேவன் மாமிசத்தில் வெளிப்பட்டார். परमेश्वर मांस में जन्म हुआ आया था. நம்மளோடு கூட இருந்தார். वो अपने साथ में था. சீஷர்களோடு அவர் புசித்தார். शिष्य लोग के साथ वो खाया. சீஷரோடு அவர் தூங்கினார். शिष्य लोग के साथ वो एक किया. அவர் ஒரே நேரத்துல மனுஷனும் தேவனுமா இருந்தார். एक ही समय में मनुष्य और இன்னும் சொல்ல போனா அவர் குமாரனும் பிதாவுமா இருந்தார். वो पुत्र और पिता था. ஒரே சரீரத்தில் தான் அவர் இருந்தார். एक ही शरीर में वो था. 3 शरीरम இல்ல. 3 शरीर नहीं था. பாருங்க, देखिए அடுத்தல இங்க வேதம் சொல்லுது, बाइबल कहता है தேவன் நமக்கு மேலே, தேவன் நம்மோடு, தேவன் நமக்கு உள்ளே. परमेश्वर अपने साथ अपने ऊपर और நமக்கு உள்ளே எப்படி வந்தார்? वो अपने अंदर कैसे आया? பரிசுத்த ஆவியாக நமக்குள்ள வந்தார். पवित्र आत्मा बनकर अपने बीच में आया.
खोल के दीजिए அவர் उसको। இருதயத்தில் வாசம் செய்ய விரும்புகிறார் वो आपके हृदय में वास करना चाहता அதனால है। நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் என்று வேதம் சொல்கிறது इसके लिए परमेश्वर का मंदिर का नाम பாருங்க कहता है। இந்த நான் திருத்தோம்னு சொன்னேன் मैं इधर ट्रिनिटी करके